السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں انا یوسف۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے سٹی ہیڈ لائنز کا، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ شہر میں نیو کیسل نامی بیماری کا شکار مرغیوں کی فروخت نیوز نائٹ پولٹری ایسوسی ایشن کے فوکل پرسن رضا محمود نے تحقیق کر دی۔ شہر میں پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے دوسری مرتبہ مہم کا افتتاح۔ 16 یونین کونسلز کے 1.5 لاکھ سے زائد خانہ بدوش بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ سیویج کا پانی کھڑا ہونے سے شادرہ ٹاؤن انڈر پاس سے گزرنا محال، اہم ترین راستہ 2 دن سے بند، بچوں کا پارک بھی گندے پانی میں ڈوب گیا۔ ریپ بس ٹرانزٹ سسٹم نے وحدت پرونی گراؤنڈ کو بھی بچوں سے چھین لیا، گراؤنڈ 3 ماہ کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، 20 سرکاری پلاٹ واگزار کرا لیے۔ ادھر ایل ڈی اے آفس جوہر ٹاؤن کے باہر پراپرٹی ڈیلروں اور سائلین کا احتجاجی مظاہرہ۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے زیر اہتمام شاد باغ کلب چوک سے چائنا اسکیم تک صفائی آگاہی واک، گھروں میں کوڑا ڈالنے کے لیے پلاسٹک کے تھیلے بھی تقسیم۔ انٹرمیڈیٹ تک تدریسی کتب کی ارشاد، پرانے نظام کی بحالی کا فیصلہ، پنجاب حکومت کی طرف سے چند روز میں نوٹیفکیشن جاری ہونے کا امکان۔ آئی جی پنجاب نے شکایات موصول ہونے پر کانسٹیبلز کی بھرتیوں کا عمل تاحکم ثانی روک دیا۔ ادھر لاہور کے متعدد ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے، جبکہ ماتحت عدالتوں میں پیش نہ ہونے پر 40 پولیس اہلکاروں کے وارنٹ جاری۔ سی سی پی او کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں پولیس افسران سے ملاقات۔ اسلم ترین کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ جرائم روکنے کے لیے باتوں کی بجائے عملی طور پر کچھ کرے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ماتحت عدالتوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا حکم، نظام عدل میں بدعنوان عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 8ویں روز بھی جاری رہی، مریض در بدر۔ ادھر سیکرٹری صحت نے کرپشن کے الزامات پر 2 ڈاکٹرز کو جبری ریٹائر اور 1 کو برطرف کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کے منصوبے کا جائزہ، جبکہ کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل پر موقع پر احکامات جاری۔ ادھر پنجاب حکومت نے یوتھ فیسٹیول کی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا۔ دھرمپورہ ڈسپوزل اسٹیشن کی تاخیر کے باعث وزیر اعلیٰ کی جانب سے زبانی معطل ہونے والے ایم ڈی واسا کا تحریری نوٹیفکیشن جاری نہ ہو سکا۔ ڈی سی او کا لاہور چیمبر کا دورہ، اشیاء خورنوش کی ریٹیل قیمتیں ہر ماہ مقرر کرنے اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ڈی سی او چیمبر لائزن کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ صارف عدالت نے صوفوں میں ناقص کپڑا لگانے پر خلیل فرنیچر ہاؤس گلبرگ کے مالک کو 30 جون کو طلب کر لیا۔ پولیس مقابلے میں شہید ہونے والے کانسٹیبل علی حسن کی نماز جنازہ، تدفین کے لیے میت آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی۔ پولیس ٹریننگ سکول میں کرائم سین انویسٹیگیشن کے حوالے سے تربیت حاصل کرنے والے افسران میں اسناد اور کٹس تقسیم۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے ریجنل سینٹر میں کمر اور گھٹنے کے امراض کے جدید علاج کے حوالے سے عالمی سمپوزیم، آرتھوپیڈک سرجنز کی شرکت۔ خواتین کے تحفظ اور نوجوانوں کے امور پر کام کرنے والی جرمنی کی غیر سرکاری تنظیم کی نمائندہ مس کیرول نے پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے ایمبیسڈر ہوٹل میں کانفرنس، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ گوال منڈی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے تانگا ریلی۔ ادھر سندر شریف میں حضرت سید وجیہ السما عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کے
22वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नुमाइश। तलबा तालिबात ने घर के मुकम्मल सिक्योरिटी सिस्टम पर मबनी सॉफ्टवेयर भी बना दिया। उधर लाहौर कॉलेज के ज़ेरे तमाम कम उम्र में लड़कियों की शादी के मौजू पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने जीत लिया। कनेर स्पोर्ट्स गाला का आगाज। बास्केटबॉल के इब्तदाई मैच में कनेर डॉल्फिन ने ब्लू सवांग को हरा दिया। उधर लाहौर कॉलेज बॉयज गर्ल्स क्रिकेट टीम ने एल ग्रीन्स को 9 रन से मात देकर नुमाइशी मैच जीत लिया। पीसी होटल में लाहौर कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम ब्राइडल स्टाइल ब्यूटिशियन डेमो एंड अवार्ड शो का इनेकाद। और शहर में मॉनसून हवाओं की आमद का सिलसिला शुरू, हब्स में इजाफा हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शहर में न्यू कैसल नामी बीमारी के हवाले से कि जिसकी शिकार इंतहाई कम वजन की हामिल मुर्गियां फरोख्त की जा रही हैं। रानी खेत की इंतहाई खौफनाक शक्ल में हमलावर होने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं और इसकी वजह से बांग्लादेश की 70% ब्रायलर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में बताया गया कि शहर में 500 से 700 ग्राम तक इंतहाई कम वजन की मुर्गी फरोख्त के लिए लाई जा रही है जो न्यू कैसल नामी बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में मुर्गी खाना पीना छोड़ देती है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं नर्वस सिस्टम भी तबाह हो जाता है। पोल्ट्री एसोसिएशन के फोकल पर्सन और साबिक चेयरमैन रजा महमूद खौरसम ने मुर्गी में बीमारी की तस्दीक की और कहा कि एसोसिएशन कम वजन मुर्गी की फरोख्त की हिमायत नहीं करती। रजा महमूद खौरसम ने कहा कि बीमारी की शरह 10 से 15% है और ये ऐसे इलाकों में ज्यादा है जहां पोल्ट्री फार्म बहुत ज्यादा करीब हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बीमारी पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद ने कहा कि न्यू कैसल रानी खेत की मोहलक तरीन शक्ल है, ताहम ये दावा भी किया गया कि इस बीमारी के शिकार मुर्गी इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं। उनके महकमे ने बीमारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की 77 मिलियन डोज फराहम कर दी है ताकि मुर्गी की मज़ाहमत को बढ़ाया जा सके। सिटी 42 के रिपोर्टर असद शाही ने बताया कि टोरंटन मार्केट में कम वजन मुर्गी के ट्रक उतारे जा रहे हैं मगर कोई नोटिस नहीं ले रहा। हुकूमत की जानिब से शहर के मुंतखब मज़ाफ़ाती इलाकों में खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का अमल शुरू कर दिया गया है। नबील रजा मलिक की रिपोर्ट। बाबू साबू चौक के करीब खाना बदोशों के 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की 3 रोजा मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने किया। इस मौका पर ईडीओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, डीडीओ अख्तर गुज्जर, डीएचओ डॉक्टर सईद अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन मलिहा रशीद और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मैंगल और ईडीओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक ने बताया कि ये खुसूसी मुहिम खाना बदोश बच्चों के लिए शुरू की गई है। 13 टेस्ट करवाए थे जिसमें 11 पॉजिटिव निकले थे। अभी 3 टेस्ट करवाए हैं, एक अभी भी पॉजिटिव है। सो द पोलियो वायरस इज वेरी मच देयर इन लाहौर। So that's an alarming position for the parents. जिसमें वो यूनिवर्सल जो हाईली सेंसिटिव है और जिनको हम डोर टू डोर जाके हमारी टीमें हर बच्चे को 100% वैक्सीन करेंगे ताकि ये हमारे फिर जो ना एनवायरनमेंट सैंपल जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं वो इंशाल्लाह नेगेटिव हो जाएगा। एमपी ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में पहले से बेहतर इकदाम कर रही है और मौजूदा कैंपेन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब तक तमाम सूबे इसी स्पिरिट से मेहनत नहीं करेंगे, इसी विल से मेहनत नहीं करेंगे, इसको रेडिकेट करना मुमकिन नहीं है क्योंकि जो ट्रैवलिंग पेशेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ सूबों से वो हमारे लिए बहरहाल एक मसला जरूर है। खाना बदोशों के 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे 26 से 28 जून तक पिलाए जाएंगे। बच्चों का ताल्लुक मुआशरे के चाहे जिस भी तबके से हो, वो मुल्क और कौम की तरक्की के जामिन होते हैं जिनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के साथ नबील मलिक, सिटी 42। शाहदरा टाउन के रिहायशियों के लिए अंडरपास से गुजरना मुहाल हो गया। सीवरेज का पानी खड़ा होने से ये अहम तरीन रास्ता 2 दिन से बंद पड़ा है। बच्चों का पार्क भी गंदे पानी में डूब गया है। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। बारिश का मौसम तो अभी दूर है लेकिन शाहदरा के रिहायशियों की मरकजी गुजरगाह अभी से ज़ेरे आब आ गई है। जीटी रोड की तरफ से शाहदरा में दाखिल होने के लिए संगीत सिनेमा के पास पटरी के नीचे रास्ता बनाया गया है। सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है क्योंकि पुराने फाटक वाला रास्ता बहुत दूर पड़ता है, लेकिन ये अंडरपास सीवरेज का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने की वजह से ज़ेरे आब आया हुआ है। 3 माह का काम था जो जिसपे इन्होंने ये चौथा 4-5 माह इधर हो गए हैं, जलीलो ख्वार हैं। ये पार्क देख रहे हैं आप, इसका क्या हाल है।
इधर बीमारी का ये आलम है कि रात को बंदा सो नहीं सकता है। सानू ये परेशानी जी है ना ये दूर होनी चाहिए है, यानी कि इतना पानी आ गया गंदा सारे एरिया च जमा हो गया तो मच्छर इन्ना जो रात को भी नहीं सौन देता। 8 करोड़ रुपए की लागत के सेवरेज के इस मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 4 माह में इब्तदाई काम भी पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है और अंडरपास के करीब वाक़ बच्चों का पार्क गंदे पानी में डूब चुका है। ये टेंडर हुआ है 8 करोड़ 20 लाख का, ये इधर से सीवरेज डलना है और डिस्पोजल आगे डिस्पोजल की जगह भी है, उधर डिस्पोजल बनना है जाके, ये सीवरेज सारा उधर पानी जाना है। लेकिन ये इधर भी कुछ लोगों ने आगे स्टे लिया हुआ है, वो जिधर डिस्पोजल बनना है उसकी जगह का तयन नहीं है, उधर भी ठेकेदार अपना मटीरियल रख के 2-3 माह से बैठा हुआ है। सीवरेज सिस्टम में ताखीर की बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि रावी के पास जहां डिस्पोजल स्टेशन बनना था, इस पर अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लिया गया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 की तशहीरी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शहरों के लिए फ्लोट्स खुद रवाना किए। वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात के बारे में बता रहे हैं इमरान यूनस इस रिपोर्ट में। पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 की तशहीरी मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इकबाल पार्क में किया। इस मौका पर साबिक ओलंपियन मंजूर जूनियर, शहनाज शेख, मोहम्मद सकलैन, किरण खान, मंसूर अहमद और आरिफ करीम समेत दीगर कौमी खिलाड़ी, नौजवान और फेस्टिवल इंतजामिया के नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने यूथ फेस्टिवल के हवाले से खुसूसी किट ज़ेब तन कर रखी थी और अपनी निगरानी में मुख्तलिफ अजला के लिए फेस्टिवल के फ्लोट्स रवाना किए। वज़ीर आला ने खैमा दफ्तर में मानसून के दौरान सैलाब के खदशे के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत भी की, जिसमें एहतियाती इक़दामात और इदारों की तैयारी के हवाले से जायजा लिया गया। मियां शहबाज शरीफ ने खेमे, खुराक और दीगर अशिया तैयार रखने की हदायत की। उन्होंने 3 कमेटियां भी तश्कील दी जो दरियाओं की पुश्तों और बंदों का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेंगी। एक अलहदा इजलास में जना आबादी स्कीम और कच्ची आबादी के मकीनों को मालकाना हकूक देने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने शिकायत कैंप का दौरा भी किया और 1.5 घंटे तक लोगों के मसाइल सुने। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली अवाम पर बम बनकर गिरी है। पंजाब में सनते 3 दिन जबकि दीगर सूबों में 6 दिन चलती हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम गवाह है कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है। कैमरा टीम के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर रैप्ड बस ट्रांजिट सिस्टम ने वहदत कॉलोनी ग्राउंड को भी बच्चों से छीन लिया, जबकि ठेका हासिल करने वाली कंपनी का कहना है कि 3 माह बाद इससे बेहतर ग्राउंड और ट्यूबवेल का तोहफा देकर जाएंगे। वहदत कॉलोनी की क्रिकेट ग्राउंड का इंतजाम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जिम्मे है, जिसे अब लाहौर रैप्ड बस ट्रांजिट सिस्टम बनाने वाली कंपनी SKAB के हवाले कर दिया गया है। इसने ग्राउंड में 100 फीट लंबे सीमेंट गार्ड बनाने के काम का आगाज कर दिया है। कंपनी के मैनेजर शेख अशरफ के मुताबिक ग्राउंड को सिर्फ 3 माह के लिए हासिल किया गया है, जिसके बाद कंपनी ग्राउंड को न सिर्फ ठीक कराएगी बल्कि ट्यूबवेल भी नस्ब करा देगी, जिससे ग्राउंड के लिए पानी का दरीना मसला भी हल हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने इंटरमीडिएट तक की दरसी कुतुब के इशात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से करवाने का फैसला किया है। प्राइवेट पब्लिशर्स की शाया करदा कुतब में गलतियों की भरमार और मार्केट में बैक वक्त तरसील न होने की वजह से तलबा तालिबात को बहुत सी मुश्किलात का सामना था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंटरमीडिएट तक की कुतब की इशात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले करने का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने हुकूमत के इस फैसले की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि 2006 की पॉलिसी से सिर्फ चंद प्राइवेट पब्लिशर्स फायदा उठा रहे थे, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें शाया करने से 400 से ज्यादा पब्लिशर्स को फायदा होगा और लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। कैनेट कॉलेज स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया है। इब्तिदाई रोज बास्केटबॉल के मैच में कैनेट डॉल्फिन और क्रिकेट मैच में लाहौर लायंस की कामयाबी हासिल की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं एजाज वसीम बाकरी इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताही रोज खेले गए बास्केटबॉल मैच में कैनेट डॉल्फिन्स ने ब्लू स्वान को 24 के मुकाबले में 25 बास्केट स्कोर से शिकस्त दी। कैनेट डॉल्फिन्स की जानिब से रमशा अली ने 10 और बुशरा मजीद ने 8, जबकि ब्लू स्वान की तरफ से अरीज आसिम और रामना मुख्तार ने 9 बास्केट स्कोर किए। खिलाड़ियों ने शिकवा किया कि वो साल भर मेहनत से खेलती हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर उनको मौका नहीं दिया जाता। जिस तरह लड़कों की अब जैसे इंडिया जा रही है टीम बास्केटबॉल की फॉर सार्स गेम, इसी तरह फेडरेशन को चाहिए कि हम लड़कियों की भी यहाँ से सिलेक्शन करें। ऑब्वियसली
बंदे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम यहाँ से बाहर जाएं। हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो आई थिंक कि अगर यहाँ से लड़कियाँ सिलेक्ट होंगी तो बहुत सारी होंगी, बिकॉज यहाँ बहुत टैलेंट है। और इतनी गर्मी में मेहनत करने के बावजूद इतनी टैलेंटेड प्लेयर्स भी होती हैं, पर उनको कभी मौका नहीं मिलता कि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेले, अपने आप को प्रेजेंट करें। हम लोग सारा साल खेलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो चाहे जो भी, हमने खेलना होता है, तो हम लोग खेलते इसीलिए कि हमें कोई रिकग्नाइज करें इंटरनेशनली, नेशनली। ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं, एक आधी लड़की परफॉर्म कर जाती है और सिलेक्ट हो जाती है, और हम सारा साल खेलते रहते हैं, हम लोग पीछे रहते हैं। स्पोर्ट्स गाला के सिलसिले में खेले गए क्रिकेट मैच में लाहौर लायंस ने लाहौर टाइगर्स को यकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दी। टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 96 रन बनाए, जवाब में लाहौर लायंस ने बआसानी 1 विकेट पर हदफ पूरा कर लिया। स्पोर्ट्स गाला में शरीक खिलाड़ी पुरअज़्म हैं कि वो यहाँ बेहतरीन खेल पेश करके सिलेक्टर्स की तवज्जो जरूर हासिल करेंगी। कैमरामैन ताहिर खान के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। एलडीए ने जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 5 करोड़ रुपए मालियत के 20 सरकारी प्लॉट वागुजार करा लिए। स्टेट ब्रांच और इन्फोर्समेंट के अमले ने जौहर टाउन C1 ब्लॉक में कब्जा माफिया के खिलाफ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट नौमान खान, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ख्वाजा जावेद असलम साहब, DSP LDA सैयद फिदा हुसैन ने की, जबकि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए SHO टाउनशिप भी पुलिस नफरी के हमरा मौके पर मौजूद थे। दौरान कार्रवाई प्लॉटों के गिर्द 4 दीवारी और एक पुख्ता कमरे को मिसमार कर दिया गया। LDA हुकाम के मुताबिक 5-5 मरले के 20 प्लॉटों की मालियत 5 करोड़ रुपए है, जिन पर शीदा भट्टी नामी माफिया ने कब्जा करवा रखा था। जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन B ने मुस्लिम टाउन में गेस्ट हाउस और गार्डन टाउन में ऑस्कार ऑयल के मरकजी दफ्तर समेत 45 इमारतें प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर सरबमोहर कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स और साइलिन ने ट्रांसफर एग्जेम्पशन केसेस पर बिला जवाज पाबंदी आयद करने पर LDA ऑफिस जौहर टाउन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात बता रहे हैं दुर्र नायाब अपनी इस रिपोर्ट में। LDA ऑफिस के बाहर जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन और मुस्तफा टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने ज़ेर इल्तवा केसेस हल न किए जाने पर अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। 1 विंडो सेल पर मौजूद साइलिन की बड़ी तादाद भी मुजाहिरे में शरीक हो गई। मुजाहिरीन ने एडिशनल DG हाउसिंग मोहम्मद उस्मान और डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट 1 इमरान रजा अब्बासी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने 1 विंडो सेल के सामने हंगामा आराई की और दफ्तर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। मुजाहिरीन का कहना है कि गरीब शहरियों के प्लाटों पर रिश्वतखोरी और चोर बाजारी बंद की जाए। हम कहते हैं ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो बेचारे पहले ऑलरेडी LDA से तंग है, LDA से कोई ट्रांसफर करवानी होती है 15,000 20,000 रुपए के बजाय ट्रांसफर नहीं था होता। अब तो ये 1,00,000 1,50,000 रुपए से काम होगा नहीं। इनका एक अपना निजाम है, कोई चिड़ी भी अंदर नहीं जा सकती। वहाँ पे नजायज कारोबार करते हैं, नजायज कागज ये खुद बनाते हैं। वापस आया हूँ अमेरिका से कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करूंगा। यहाँ पे आने के बाद पता लगा मेरा प्लॉट कैंसिल हो गया, तो उसके लिए मैं तकरीबन 2 हफ्ते से रन अराउंड कर रहा हूँ और उसका मुझे कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला से अपील की कि वो LDA का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज करके पटवारी कल्चर से उनकी जान छुड़ाएं। मैं वज़ीर आला पंजाब से ये दरखास्त करता हूँ कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। ये जो सिक्योरिटी के नाम पे जौहर टाउन को बदनाम किया जाता है, जौहर टाउन से जो अवामुल नास से सिक्योरिटी के नाम पे पैसे बटोरे जाते हैं, पटवारी कल्चर को सामने लाके पैसे बटोरे जाते हैं, इस निजाम को खुदारा खत्म किया जाए। LDA हुकाम और मुजाहिरीन के माबैन मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हो सके। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है कि हुकाम को उनके जायज मुतालबात तस्लीम करना होंगे। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। CCP असलम तरीन का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग्स जुराइम के खात्मे और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए बातों की बजाय अमली इक़दाम करें। CCP असलम तरीन ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में DIG राय ताहिर, अब्दुल रज़ाक चीमा, SSP बाबर बख्त कुरैशी, SP हेडक्वार्टर हसन सुखेरा, SP मुजाहिद रोमेल अकरम और SP CI उमर बर्क भी शरीक थे। CCPO ने डिविजनल SPs को हिदायत की कि वो टॉप 10 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पर तवज्जो दें। ब्लैक बुक में शामिल मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग के SP साहिबान को भी संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमान तक जल्द पहुँचने की हिदायत की। CCPO ने CIA और मुजाहिद फोर्स को भी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अपने इक़दाम की हिदायत की है। लाहौर समेत सूबे भर में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सूबे भर में 4,500 कांस्टेबल्स भर्ती किए जाने हैं और ये अमल 4 जून से जारी है। लाहौर में 483 असामियों के लिए 36,500 उम्मीदवार ने फॉर्म जमा कराए थे, जिसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होना था। इसके लिए उम्मीदवार पुलिस लाइन्स पहुंचे तो उनको बताया गया कि भर्ती का अमल रोक दिया गया है, जिस पर तमाम उम्मीदवार परेशानी के आलम में वापस चले गए।
ذرائع کے مطابق آئی جی حاجی حبیب الرحمان کو بھرتی کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے بھرتی کا عمل روک دیا گیا ہے۔ احکامات کے باوجود بطور گواہ پیش نہ ہونے پر لاہور کی ماتحت عدالتوں نے 40 پولیس اہلکاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور سی سی پی او کو حکم دیا ہے کہ مذکورہ اہلکاروں کو عدالتوں میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ سیشن کورٹ میں 29 کے قریب ایڈیشنل سیشن جج کام کر رہے ہیں، جن کی عدالتوں میں قتل، ڈکیتی، راہزنی اور دیگر سنگین نوعیت کے کیسز زیر سماعت ہیں، جن میں سے بیشتر کیسز میں پولیس اہلکار بطور گواہ نامزد ہیں، جنہیں عدالتوں نے کئی بار طلبی کے سمن جاری کیے، لیکن انہوں نے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ عدالت نے 40 پولیس اہلکاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ان میں تھانہ مغل پورہ کے کانسٹیبل محمد اعظم، طارق محمود، محمد اکرم، عبدالخالق، عاشق علی اور محمد یونس، تھانہ گلبرگ کے اے ایس آئی غفران احمد، کانسٹیبل علی اکبر اور سعید احمد، تھانہ اشرا کے ایس آئی محمد شریف، اے ایس آئی محمد اسلم اور کانسٹیبل راشد، مستری شاہ کے افضل علی، منامہ کے کانسٹیبل محمد یاسین، ظہور احمد اور فریاد شامل ہیں۔ چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد بڑھنے کے باعث اس تفریح گاہ کی رونق دوبالا ہو گئی ہے۔ شائقین کی بڑی تعداد چڑیا گھر کا رخ کر رہی ہے، تفصیلات بتائیں گی ایمن طاہر اپنی اس رپورٹ میں۔ چڑیا گھر میں مختلف انواع اقسام کے 900 سے زائد جانور موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں شائقین آتے ہیں، لیکن نایاب جانوروں کے نومولود بچوں کو دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ ہی ہجوم نظر آ رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق چڑیا گھر میں پیوما، خرگوش اور مختلف اقسام کے ہنوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ وائلڈ بور اور لومڑی کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ ریسنٹلی جو پوما نے یہاں بریڈ کیا ہے وہ ایک یونیک فیچر تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے لاہور زو میں پوما نے بریڈ نہیں کیا تھا۔ چڑیا گھر میں آنے والے شائقین خصوصاً کمسن بچے چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد بڑھنے سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ چڑیا گھر میں نئے جانور آئے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے ان جانوروں کو دیکھنے میں۔ ہم چڑیا گھر میں آئے، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت سے نئے نئے جانور آئے ہیں، یہاں پہ ہرن کے نئے بچے آئے ہیں اور بھی بہت سے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ چڑیا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہرن کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ جانوروں سے محبت رکھنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں جانوروں کا حالیہ اضافہ خوش آئند ہے۔ کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پہ لیں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 8ویں روز بھی جاری رہی اور اس کے ساتھ ہی صبح سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 8ویں روز بھی جاری رہی۔ آؤٹ ڈور وارڈز میں علاج معالجے کی بندش سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سینئر ڈاکٹرز بھی خاموشی کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال میں شامل ہو گئے اور آؤٹ ڈور وارڈز میں نہیں آ رہے۔ غریبوں پر علاج معالجے کے دروازے ایک ہفتے سے زائد سے بند ہیں اور مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن لاہور ریجن کے اجلاس میں احتجاجی مظاہروں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 26 جون کو گنگارام ہسپتال، 27 جون کو چلڈرن ہسپتال، 28 جون کو جناح ہسپتال، 29 جون کو میو ہاسپٹل، جبکہ 2 جولائی کو لاہور جنرل ہاسپٹل اور 3 جولائی کو ڈینٹل ہاسپٹل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے اشیاء خوردنوش کی ریٹیل قیمتیں ہر ماہ مقرر کرنے اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ڈی سی او لاہور چیمبر لائزن کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر علی خان اس رپورٹ میں۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شہر میں آئندہ 4 ماہ میں کمپیوٹرائزڈ پارکنگ کا نظام آپریشنل ہو جائے گا۔ شہریوں کو ای ٹکٹس اور ای کارڈ جاری کیے جائیں گے جن کی ادائیگی ماہانہ بنیادوں پر ہوگی۔ ایک لائزون کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے اور تاجروں کی جانب سے درج کرائی جانے والی شکایات کو 24 گھنٹوں میں حل کیا جائے گا۔ ڈی سی او نے کہا کہ تاجر تجاوزات کی نشاندہی کریں، وہ اپنی نگرانی میں ان کا خاتمہ کرائیں گے۔ انہوں نے شاہ عالم مارکیٹ آتش زدگی اور دیگر واقعات میں تاجروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کیونکہ بہت ارجنٹ کیسز ہوں گے تو اس میں ہم ودن 24 آورس بیٹھیں گے، چاہے رات 10-12 بجے کیوں نہ ہو، اور ان کا وہ معاملہ ہم حل کروائیں گے۔ دوسرا ایک چیمبر اور سی ڈی جی لائزون کمیٹی بھی ہم نے بنا دی ہے، جس کا مقصد ہے کہ وہ مہینے میں 1 دفعہ بیٹھے اور اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کریں۔ لاہور چیمبر کے قائم مقام صدر کاشف یونس مہر نے بتایا کہ سوشل سیکیورٹی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسران چھوٹی اور بڑی صنعتوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ایم این اے پرویز ملک کا کہنا تھا کہ لیبر انسپیکشن اور سوشل سیکیورٹی کمپلائنس کو سہل بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ اظہر علی خان، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایم ڈی واسا کی زبانی معطلی کے احکامات کا تحریری نوٹیفکیشن جاری نہ ہو سکا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے اتوار کی صبح علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو کا دورہ کیا تھا۔ دھرمپورہ ڈسپوزل اسٹیشن کی تاخیر پر وزیر اعلیٰ نے MD واسا کی معطلی کے زبانی احکامات دیے، تاہم ابھی تک محکمہ SNGAD نے معطلی کا تحریری نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق مانسون کی آمد کے بعد تمام افسران MD واسا کا چارج لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MD واسا کو معطلی کے بجائے وارننگ کا نوٹس دیا جائے گا، تاہم معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی صورت میں DG LDA کو MD واسا کا ایڈیشنل چارج دیا جائے گا۔ قوم سیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں BS آنرز کمپیوٹر سائنس کے طلباء و طالبات کے فائنل پروجیکٹس نمائش کے لیے رکھے گئے۔ نمائش میں BS آنرز کمپیوٹر سائنس سیکشن 2008-12 کے 27 طلباء و طالبات کے سافٹ ویئر رکھے گئے۔ طلباء کی جانب سے گھر کی مکمل کمپیوٹر بیس سیکیورٹی پر مبنی سافٹ ویئر، معذور افراد کے لیے آٹومیٹک ویل چیئر سمیت دیگر اہم سافٹ ویئر پیش کیے گئے۔ یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اسد حسین، پروگرام کوآرڈینیٹر رانا اجمل اور شاہد بھٹی نے نمائش دیکھی۔ ڈاکٹر اسد حسین کا کہنا تھا کہ کمپیوٹر کے طلباء کو ڈگری دینے سے قبل ان سے سافٹ ویئر بنوائے جاتے ہیں تاکہ نہ صرف ان کی صلاحیتوں کو جانچا جا سکے بلکہ عملی میدان میں درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے بھی تیار کیا جا سکے۔ LWMC کی طرف سے صفائی مہم کے سلسلے میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء طالبات نے گھروں میں جا کر کوڑا ڈالنے کے لیے پولیتھین بیگ بھی تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے سجاد بھٹا کی اس رپورٹ میں۔ صفائی مہم کے سلسلے میں شادباغ کلب چوک سے چینل اسکیم تک منقطع واک میں MPA چودھری شہباز، LWMC کی مینیجر کمیونیکیشن میمونہ اسلام، UC 15 سے مسلم لیگ نون کے صدر رشید خان، چودھری لطیف، مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ LWMC کی طرف سے شادباغ کلب چوک سے چینل اسکیم تک چھوٹا راوی ڈرین کے دونوں اطراف 60 کوڑا دان بھی نصب کیے گئے تاکہ شہری اس میں کوڑا پھینکیں۔ لوگوں کو برسات کے دوران صفائی کی تلقین بھی کی گئی۔ لوگوں کو چاہیے پورا اس کے اندر ڈرین کے اندر نہ پھینکے، پورا اس ڈرم میں پھینکے تاکہ صفائی بھی ہو سکے۔ آگے بارشیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بلوکیج ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا گندا پانی اس آبادی کو جو ہے سیراب کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ پمفلیٹس اور جو ہے شاپنگ بیگ جو ہم لوگوں نے گھروں میں تقسیم کیے ہیں تاکہ جو لوگ کوڑا جو ہے گندے نالے میں نہ پھینکے۔ ہم نے یہاں پہ لوگوں کو جگہ جگہ پوسٹر دیے ہیں اور ان کو انفارم کیا ہے کہ آپ صفائی رکھیں گے تو آپ گندگی سے بچیں گے۔ طلباء و طالبات نے گھروں میں جا کر پولیتھین بیگ بھی تقسیم کیے تاکہ لوگ کوڑا گلی میں پھینکنے کے بجائے یہ بیگ استعمال کریں۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ سجاد بھٹا، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ریلوے ملازمین نے لیبر اور پیسنجر ٹرینیں بند کیے جانے کے خلاف مغل پورہ روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ احتجاج کی مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض کی اس رپورٹ میں۔ لوکو شاپ کے ملازمین نے ریلوے ورکرز یونین CBA کے تحت لیبر اور پیسنجر ٹرینیں بند کیے جانے کے خلاف مغل پورہ روڈ پر احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ملازمین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ ریلوے ورکر یونین کے چیئرمین فرید احمد ایوان نے مطالبہ کیا کہ ورکشاپ میں کام کرنے والے مزدوروں کو لانے اور چھوڑنے والی لیبر اور پیسنجر ٹرینوں کو بحال کیا جائے تاکہ ملازمین محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے پاسز کا استعمال کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ملازمین سے ہر ماہ پاس کی مد میں 500 روپے وصول کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ٹرینیں بند کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ورکشاپوں میں 4 ماہ سے بند ٹھنڈے پانی کے کولر اور سٹیل شاپ کی گیس بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ فرنسوں کا جو مٹیریل وہاں پر نہیں ہے، کیمیکل نہیں ہے، اس کو فوری طور پر مہیا کیا جائے تاکہ فرنسیں چلیں اور وہاں کے مزدوروں کی روزگار کو خوشحالی ملے اور وہ مستقل کام کر سکیں۔ سیکرٹری جنرل فضل واحد کا کہنا ہے کہ کوچز چین سے خریدنے کے بجائے مقامی طور پر ورکشاپوں میں تیار کی جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لوکو شاپس میں مٹیریل فراہم کیا جائے اور ملازمین کو وقت پر تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ فریٹ کو جو ہے وہ چالو کیا جائے کیونکہ 70% انکم جو ہے وہ فریٹ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلوے ملازمین کے جو تنخواہ وہ وقت پہ دی جائے، GP فنڈ کے قرضے دیے جائے۔ لوکو شاپ کے ملازمین نے دھمکی دی ہے کہ وہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور میں ساری زندگی خدمات سر انجام دینے والے ریٹائرڈ ملازمین چند روپوں کی خاطر دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے۔ لیونگ الاؤنس کی رقم مختص نہ ہونے کی باعث پہلی قسط تک نہ لے سکے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مارچ 2012 میں نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ 1995 سے 2001 تک ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو بنیادی تنخواہ کا 7% لیونگ الاؤنس دیا جائے گا۔
हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बावजूद महकमा औकाफ के हुकाम ने मज़कूरा अलाउंस की अदायगी के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, जिसकी वजह से सारी उम्र महकमे की खिदमत करने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन चंद रुपयों की खातिर दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी कमेटी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। गुलबर्ग के मकामी होटल में दिए जाने वाले ज़ोहराने में सदर प्रेस गैलरी कमेटी शहजाद मलिक, सेक्रेटरी नईम कैसर, राजा रियाज, राजा जलील, सज्जाद अनवर, आमिर नफीस, अमजद महमूद, इंसार जाहिद, राशिद ए सप्रा, सादिक बलोच, आरिफ मलिक, नईम अशरफ भट्ट, अदनान शेख अब्दुल्ला, अदनान फारूक शाह, साइमा नवाज, नौशीन नकवी और रूबी रज़ाक समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि सहाफ़ी अवामी नुमाइंदों और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात से कबल एक वसी तर इत्तेहाद वजूद में आ जाएगा। इस इत्तेहाद में वो लोग शामिल नहीं होंगे जो मौजूदा हुक्मरानों के इत्तेहादी हैं और एक नाअहल हुकूमत की बैसाखी बने हुए हैं। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटेरिएट मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए थिंक टैंक का किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास दयानतदार, अहल और आजमूदा टीम मौजूद है जो माजी में भी मुल्क की तकदीर बदलने के लिए काम कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के पास मुल्क के रोशन और महफूज मुस्तकबिल के लिए एजेंडा भी है और टीम भी। नौजवानों को शानदार मुस्तकबिल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरगीबात दी जाएंगी। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम उन लोगों के चेहरों को भूल नहीं सकते जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इसके दस्तो बाजू बने हुए हैं। अवाम को मालूम है कि मौजूदा हुकूमत ने उनको बदतरीन लोड शेडिंग, इंतहाई दर्जे की करप्शन, दहशतगर्दी समेत कई अजाबों से दोचार कर रखा है। जनरल माहौलियात मकसूद अहमद लक का कहना है कि पॉलीथीन शॉपिंग बैग बनाने वाली तमाम कंपनियों पर पाबंदी आयद है और पंजाब हुकूमत को इस बारे में मजीद ठोस इक़दामात अदा करना चाहिए। बिजनेस डायनामिक्स और पैकेजेस लिमिटेड के ज़ेरे तमाम पीसी होटल में मुनक़िदा सेमिनार में डीजी माहौलियात मकसूद अहमद लक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मकसूद अहमद लक ने सेमिनार से अपने खिताब में कहा कि पॉलीथीन शॉपिंग बैग्स माहौल के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और इनकी वजह से सीवरेज सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मिश्रा में डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले कांस्टेबल अली हसन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में अदा कर दी गई। अली हसन इतवार और पीर की दरमियानी शब डाकुओं से मुकाबले में शहीद हो गए थे। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में CCPO असलम तरीन, DIG राय ताहिर, अब्दुल रज़ाक चीमा, SSP बाबर बख्त, SP हेडक्वार्टर हसन मुश्ताक सुखेरा, मारूफ बाला, अजहर वहीद, मुल्तान खान, इम्तियाज सरवर, जमात अली शाह, एजाज शफी डोगर, उमर सईद समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद कारी फजल हन्नान ने शहीद की रूह के एसाले सवाब के लिए दुआ कराई। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। CCP असलम तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया कि अली हसन के वरसा में से 2 अफराद को महकमा में मुलाजमत दी जाएगी। सुंदर शरीफ में हजरत सैयद वजीहुस समीर इरफानी रहमतुल्लाह अलैहि के 22वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज रस्म गुस्ल और चादर पोशी से किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद सिप्रा इस रिपोर्ट में। से लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। पीर सैयद हबीब इरफानी ने सुंदर शरीफ में हजरत सैयद वजीहुस सीमा इरफानी रहमतुल्लाह के मजार पर अकीदतमंदों के हमरा रस्म गुस्ल और चादर पोशी अदा की, जिसके बाद उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हुआ। महफिल हमदो सना भी मुनकिद की गई और नात खान हजरात ने बारगाह रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाए अकीदत पेश किए। पीर सैयद हबीब इरफानी का कहना है कि इस खित्ते में औलिया इकराम की बदौलत ही इस्लाम फैला। मरकज है ये, सिर्फ दीन की तालीमात का मरकज इनका, और उसके साथ कि उस तालीम के लिए अपनी जात को इन्होंने एक सिंबल बनाकर पेश किया। लाहौर समेत दीगर शहरों से जायरीन की कसीर तादाद दरबार पर हाजिरी दे रही है। उनका अकीदा है कि मज़ारात पर मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं कि हम यहाँ पर आकर जो भी दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला की बारगाह से, तो इस दिन की वजह से और इस जगह की बरकत की वजह से वो हमारी कबूल होंगी। कम्युनिटी डेवलप्ड होती है, एक और लोगों से मिलते हैं, पता चलता है उनकी प्रॉब्लम्स का, उनके जो भी मसाइल होते हैं वो हम हमारे साथ शेयर करते हैं, हम अपने उनके साथ शेयर करते हैं।
بدھ کو بعد نماز عصر دعا کے ساتھ اس کی تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42، سندر شریف۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی عدالت میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے ماتحت عدالتوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ نظام عدل میں بدعنوان عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاری کیے گئے ایک مراسلے میں حکم دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سمیت تمام ضلعی اور تحصیل عدالتوں کے ججز کی عدالتوں کے باہر نمایاں جگہ پر شکایات بکس نصب کیے جائیں، جس پر کسی بھی افسر کے خلاف شکایات کے اندراج اور کارروائی کے بارے میں ضروری ہدایات درج کی جائیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور شکایات ملنے پر کرپٹ عملے کے خلاف انکوائری کے بعد قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ خبریں ہوں گی سٹی تعلیم میں۔ لاہور کالج کے زیر تمام کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کے موضوع پر مختصر دستاویزی فلم کا مقابلہ یونیورسٹی آف سرگودا نے جیت لیا۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے اکمل سومرو کے اس رپورٹ میں۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام مختصر دستاویزی فلم کا مقابلہ الحمرا ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر سبیہ منصور، بیگم ذکیہ شاہ نواز، ڈاکٹر انجم ضیاء، ڈاکٹر مغیث الدین شیخ، سیکرٹری انفارمیشن محی الدین وانی، فلم سٹار نشو بیگم، ڈاکٹر سلیم عباس، معروف ادیب اصغر ندیم سید اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر سبیہ منصور کا کہنا ہے کہ کم عمری میں لڑکیوں کی شادی جیسے اہم موضوع پر شعور پیدا کرنا ضروری ہے، جبکہ ڈاکٹر انجم ضیاء نے کہا کہ اس رجحان پر قابو پانے کے لیے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے کیا ارلی میرجز کے اوپر، کیونکہ یہ پاکستان کا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی ابھی تک بہت زیادہ کام نہیں ہوا، نہ میڈیا اس پہ بات کرتا ہے، نہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ریسرچ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو ہم کہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کے موضوع پر بنائی جانے والی مختصر فلمز میں پہلی پوزیشن یونیورسٹی آف سرگودا، دوسری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور تیسری پوزیشن یونیورسٹی آف لاہور نے حاصل کی۔ مقابلے میں گجرات یونیورسٹی اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی نے بھی حصہ لیا۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات کی بنائی گئی فلم موضوع سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے مقابلے میں شامل نہیں کی گئی۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں یہ آپ کو بتائیں گے سٹی سپورٹس میں۔ لاہور کالج وائرس گرلز کرکٹ ٹیم نے ایل سی گرینز کو 9 رن سے شکست دے کر نمائشی میچ جیت لیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں کھیلے گئے میچ میں ایل سی وائرس نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 142 رنز بنائے۔ اسماویہ اقبال 84، بسمہ ادریس 40 اور سعدیہ خالق 22 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ ایل سی گرینز کی جانب سے بینش جاوید اور ہیرا آصف نے 3-3 اور سعدیہ یوسف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ایل سی گرینز کی ٹیم مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 133 رنز کے مجموعے پر پویلین لوٹ گئی۔ مالکہ منصور 45، مرینا اقبال 40 اور فوزیہ نے 30 رنز بنائے۔ ایل سی وائٹس کی جانب سے بسمہ ادریس نے 4 اور اسماویہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ویمن ونگ کی چیئرپرسن بشرا اعتزاز میچ کی مہمان خصوصی تھیں۔ اس موقع پر عائشہ اشر سمیت لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر سبیحہ منصور بھی موجود تھیں۔ بشرا اعتزاز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کالج میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز خوش آئند ہے۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ کلب نے دوستانہ میچ میں ٹاؤن شپ گرینز کو 143 رن سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 6 وکٹوں پر 316 رنز بنائے۔ محمد زاہد 76، علی رضا 69، محمد رمیز یونس 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹاؤن شپ گرینز کی جانب سے شہروز علی نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ٹاؤن شپ گرینز کی ٹیم مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 173 رنز پر ہی پویلین لوٹ گئی۔ فرقان احمد 63 اور شہروز علی 31 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن کلب کی جانب سے محمد مبین 3، محسن علی اور سیف الرحمان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور اب سٹی انٹرٹینمنٹ نیوز۔
ہدایتکار سید نور کے فلم شریکہ کی عکس بندی شباب اسٹوڈیوز میں تیزی سے مکمل کی جا رہی ہے۔ فنکاروں کی کثیر تعداد فلم بندی میں مصروف ہے۔ فلم شریکہ کی عکس بندی میں اداکار شان، سائمہ، ولی بخاری، کامران مجاہد، عرفان کھوسٹ، راشد محمود، راحیلہ آغا، شبانہ بھٹی، مصطفیٰ قریشی سمیت ایکسٹرا فنکاروں کی کثیر تعداد حصہ لے رہی ہے۔ فلم کے لیے 3 گھروں کا سیٹ لگایا گیا ہے۔ شوٹنگ میں اداکارہ سائمہ اور شان کی منگنی کا ایک سین عکس بند کیا گیا۔ سید نور خود کیمرامین کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ فنکاروں کو ان کے کرداروں کے مطابق سین بھی سمجھاتے نظر آتے ہیں۔ فلم عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب کالج کیمپس نمبر 10 میں پری فرسٹ ایئر کے طلباء و طالبات کے لیے خاکہ پیش کیا گیا۔ گلبرگ میں واقع پنجاب کالج کیمپس نمبر 10 میں ہونے والی تقریب میں کالج کے پرنسپل کلیم الدین، لٹریری سوسائٹی کی چیئرپرسن پروفیسر حلیمہ سعدیہ، طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ پری فرسٹ ایئر کے طلباء و طالبات کے لیے ایک بندہ اور کے عنوان سے مختصر خاکہ پیش کیا گیا، جس میں رشوت خوری اور دہشت گردی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خاکے کو حاضرین نے بے حد سراہا۔ کالج کے پرنسپل کلیم الدین کا کہنا ہے کہ معاشرے سے منفی عناصر کے خاتمے کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنا پڑے گی۔ صحت عامہ کی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی صحت میں۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے ریجنل سینٹر میں کمر اور گھٹنے کے امراض کے جدید علاج کے رجحانات پر پہلے انٹرنیشنل سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اندرون و بیرون ملک سے آرتھوپیڈک سرجنز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سی پی ایس پی میں ہونے والے ایک روزہ سمپوزیم میں معروف آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز، برطانیہ سے آئے ہوئے سرجن ڈاکٹر سینڈر، ڈاکٹر سید محسن علی، ڈاکٹر عمران رفیق اور ڈاکٹر اشرف نظامی سمیت آرتھوپیڈک سرجنز اور زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ شریک ہوئے۔ سمپوزیم کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 7 مختلف شہروں میں براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ طبی ماہرین نے بڑھتی عمر کے ساتھ جوڑوں، خاص طور پر کمر اور گھٹنے کے امراض اور کمر اور گھٹنے کے تبدیل ہونے والے جوڑوں میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے جدید علاج معالجے پر روشنی ڈالی۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔